ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардад. дар аксар минтақаҳои сайёра моҳи июн гармии ҳаво ба 50 дараҷа расидааст. коршиносон таъкид менамоянд ки агар партоби газҳои гулхонаӣ пешгирӣ карда нашавад, дар оянда низ ҳаво боз ҳам гармтар мешавад. дар асоси тавсияи олимон, яке аз роҳҳои пешгирӣ аз тағйирёбӣ бо суръати иқлим бештар шинонидани дарахт ва зиёд намудани ҷангалзор мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба зоҳир карда мешавад ва меҳвари ташаббусҳои байналмилалии давлати моро дар соҳаи об аз ҷумла пешгирии ҳолатҳои тағйирёбии иқлим низ ташкил медиҳад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сарвинози Суҳроб. ҳангоми қабул гардидани созишномаи Париж, ӯҳдадории ҳар як давлатҳо ҷиҳати нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво дар меъёри на зиёд аз 1,5 дараҷа қабул гардидааст, ки аллакай дар сайёраи мо дар соли 2018 ҳарорати ҳаво ба 0,89 дараҷа, яъне тақрибан ба 1 дараҷа аллакай ҳарорати ҳаво баланд шудааст дар худи сайёра. бинобар ҳамин агар роҳҳои мутобиқшавӣ, роҳҳои паст кардани газҳои гулхонавӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда нашавад, мумкин аст ки то соли 2030-2050 аллакай ҳарорати ҳаво аз ин меъёре ки дар ҷаҳон қабул шудааст гузарад. дар кишварҳои Аврупо моҳи июни соли равон ба ҳисоби миёна гармии ҳаво аз меъёри муқаррарӣ 2 дараҷа зиёд шудааст. ин шароит дар қисмати Аврупо ҳам хеле авҷ гирифт ва дар давлатҳои Фронса, дар давлатҳои Аврупои ғарбӣ бисёр ҳарорати баланд ба қайд гирифта шуд, ки агар дар Франсия нигоҳ кунем, агар дар ин қисмат бисёри аҳолӣ танқисии оби нӯшокӣ кашиданд, ба нарасидани маводи зарурат доштанд ва бисёр талафоти ҷонӣ ҳам дар ин қисматҳо ба қайд гирифта шуд. ба андешаи коршиносон роҳи асосии мубориза бар зидди тағйирёбии иқлим ин шинонидани дарахт мебошад. дар ин бора олимони институти технологии Швейтсария хабар медиҳанд. сабаби асосии гарм шудани иқлим дар партоби корхонаҳои бузурги саноатӣ арзёбӣ мегардад. дар зиёда аз 30 минтақаи Франсия барои истифодаи об маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шудааст. Сарвино Суҳроб, Меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои дохили пойтахт аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъмиру навсозӣ карда шуда ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ карда мешавад. айни ҳол дар 12 қида корҳои навсозиву таъмири роҳҳо бо дарозии 801 километр идома дорад, ки ба корҳои сохтмонӣ техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони соҳибтахассус ҷалб шуданд. гузориши Бобокалон Аминзода. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори пойтахт корҳои ободониву созандагӣ аз қабили бунёду навсозии биноҳои баландошёнии истиқоматию маъмурӣ, боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва майдончаҳои варзишиву бозиҳои кӯдакона вусъати тоза пайдо намуда, дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ин ҳама ободкориҳо ҳамчунин роҳҳои дохили пойтахт таъмир карда шуда ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ карда мешаванд. айни ҳол дар 12 қитъа корҳои навсозиву таъмири роҳҳо бо дарозии 801 километр идома дорад, ки ба корҳои сохтмонӣ, техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони соҳибтахассус ҷалб шуданд. айни замон дар кӯчаи Саъдии Шерозии шаҳри Душанбе таъмиру навсозии роҳ дар масофаи 173 километр идома дорад, ки паҳноии он 60 метрро дар бар гирифта бо 4 хати ҳаракат дар 1 самтро дар бар мегирад. дар баробари навсозиву мунфаршнамоии кӯчаи мазкур ҳамчунин инфраструктураи барқу коризаш низ навсозӣ карда мешавад. айни ҳол аз ҷониби муассисаи давлати раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири кӯпрукҳои шаҳри Душанбе ду иншоот, як адад иншооти роҳсозӣ бо дарозии 938 метр дар кӯчаи соҳилӣ баромад ба пайваст ба кӯчаи Низоми Ганҷавӣ корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуда мавриди истифодабарӣ қарор дорад ва як адад таваққуфгоҳ дар назди маркази савдои Садбарг мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст ва инчунин корҳои таъмирӣ дар гузаргоҳ кӯпруки шаҳрак 103 бо сурат идома дорад. чунин корҳо ҳамчунин дар кӯчаи Раҳмон Навиев бо дарозии 286 километр идома дорад.
این کوچه نیز در برابر مفصل‌سازی همچنین اینفراستراکچور یاری دهنده نیز تکمیل داده می شود. تعمیر و نوسازی راه در کوچه حافظ شیرازی نیز در 2 مرحله وسعت داشته شرایط مساعد حرکت در راه‌ها فراهم آورده می شود. راه‌ها طبق لایحه که با تمام ساختارهای مهندسی و ساختارهای داخلدار شهری موافقه شده است در اساس معیارهای بین المللی تهیه گردیده و کارهای ساختمانی هم باشد در اساس معیارهای بین المللی صورت میگیرد. این همه بنیادکاری‌ها برای بازم خوبتر کردن اینفراستراکچور راه و نقلیات در شهر دوشنبه ارزیابی گردیده منبع نیز در دوره تدبیرهای آبادانی سازندگی ادامه داده می شود. باباکان امینزاده، حفیظالله سعدالله، مقصد دوشنبه اخبار. در ناحیه فرخار امروزها ساختمان 2 مؤسسه نوی تعلیمی و در نزد 6 مکتب تحصیلات میانه عمومی با دستگیری صاحبکاران و اقدام دستجمعانه آموزگاران و ساکنان بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی ادامه دارد که امسال طبق نقشه در نزد 4 مؤسسه تعلیمی صنفخانه‌های ایلاوگی به استفاده داده می‌شوند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه فرخار با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها از جانب پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود صبر ساختمان بینای نوی مکتب رقم 4 برای در یک بس به تحصیل فرا گرفتن 640 نفر خواننده و از طرف صاحبکاران محلی بنیاد بینای نوی مکتب رقم 2 برای در یک بس به تحصیل جلب نمودن 820 نفر خواننده با سرعت جریان دارد با مقصد بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و مساعدت بر رشد ساحه در دایره چنین کارهای سازندگی تطبیق سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی گشتن یک سری تعمیر مکتب‌ها امروز در ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی صاحبکاران و همکاری با شریکان رشد تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی نیز ادامه دارد. ما حرکت کرده ایستادیم که تا سانه 10 آگوست تعمیر 50 مؤسسه تعلیمی دیگر را به انجام رسانیم. امروزها در نزد 6 مؤسسه تعلیمی تاریخ یشر ساختمان صنفخانه ایلاوگی ادامه دارد که در نزد مکتب‌های 38 47 36 و 12 تا سال خواندش نو صنفخانه ایلاوگی به استفاده داده می‌شوند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38 نویه از طرف صاحبکار محلی رحمت قربانوف پورا از تعمیر اساسی برآورده شده است. در نزد این مؤسسه تعلیمی که امروز طریق اشر ساختمان 4 صنفخانه ایلاوگی جریان دارد صاحبکار مذکور اقدام گرفته است که برای تا آغاز سال نو تحصیل به استفاده دادن صنفخانه‌های ایلاوگی نیز مساعدت نماید. در ناحیه فرخار سهم صاحبکاران در بنیاد انشاءات نوی ساحه و تعمیر اساسی مؤسسه‌های تعلیمی نظررس ارزیابی کرده می شود. در دوام یک سال اخیر با دستگیری صاحبکاران و ختم کردگان مؤسسه‌های تعلیمی بنای مکتب‌های رقم 14 16 و 17 نویه پورا از تعمیر اساسی برآورده با میز و کرسی و دیگر شرایط لازم جوازانیده شد. در پیروی از این اقدام در نزد مکتب رقم 16 نویه امروز با سهم شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه ساختمان میدانچه ورزشی بالا پوشیده ادامه داشته چنین یک انشاء در نزد مکتب رقم 15 نیز آغاز گردیده است. ختم کرده مکتب رقم 10 نویه صاحبکار سهراب اسلامov برای در روی وطن دوستی و افتخار ملی به کمال رسانیدن نورسان و جوانان و معرفی خدمت‌های پیشوای ملت در نزد مکتب رقم 10 با نام پیشوای ملت افتخار ما آثارخانه نزدی مکتبی بنیاد می‌نماید که آن سال روان باید به استفاده داده شود. در این مؤسسه تعلیمی چند سال قبل از جانب آموزگار عبدالحمید مجیدزاده با تعداد زیادی ادبیات و کتابخانه تأسیس داده شد که هدف از فراهم آوردن چنین شرایط در روی دانش اندوزی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن خوانندگان است. در شهر گلستان به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد سیاحی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در این مدت توجه مهمانان داخلی و خارجی به منطقه استراحتی شهر گلستان افزوده تطبیق نقشه و لایحه‌های اینفراساختور سیاحی بر رشد توریسم نگرانیده شده است. گزارش رفضلی رحمان و الیاس باباجان. دوران استقلالیت دولتی مرحله پیشرفت و شکوفایی شهر گلستان ولایت سوخت گردیده در دایره آمادگی‌های همه‌جانبه و استقبال جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی نقشه‌های نوی بنیادکاری آبادانی سبز و خرمگردانی عملی می‌شوند. با بنیاد پایه پرچم دولتی و میدان و گلگشتی آن با مبلغ‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در شهر گلستان یک موضع آبادان به وجود آمده در خیابان مرکزی پایه نشان دولتی با گلگشت و فواره‌ها برای استراحت و فراغتی ساکنان و مهمانان ساخته می شود. در سال 2019 طبق نقشه چهاربینی‌ها در حدود شهر و شهرک‌های گلستان 71 انشاء ساخته می شود و در این دوره 60 انشاءات بنیاد و به فعالیت آغاز کرده قسم انشاءات برای استفاده آماده می گردند. نیال‌های
بیمه‌های سوزنبرگ و آرایشی که در دوره زمستان در قدقدی راه و خیابان مرکزی از درآمدگاه تا منطقه استراحتی شنانده شده بودند با فایز بلند سبز گردیده است، زیرا در دوره شناندن و نگاهوبین به قاعده و طلبات رعایت نمودند. سبز و خرمگردانی آبادانی و بنیاد انشاءات استراحتی طبابتی با جلب بیشتر مهمانان داخلی و سیاحان خارجی برای بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌ها شرایط مساعد فراهم می‌آورد. شهر گلستان ساحل آبانبار بحر تاجیک دارای امکانیت و پتانسیل‌های رشد توریسم بخصوص سیاحی طبابتی استراحتی میباشد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی با سرعت ترقی دادن رشد ساحه سیاحی، واردات و تجهیزات مواد ساختمانی انشاءات سیاحی از پرداخت‌های اندازه گمرکی آزاد کرده شدند و البته این صاحبکاران را هوسمند نموده ایستادند که تا اینکه آنها نیز به رشد ساحه سیاحی اعتبار داده سهم ارزنده خویش را گذارند. بنیاد مجمع استراحتی و سیاحی در ساحل بحر تاجیک از انشاءات زمانوی سیاحی محسوب می‌یابد. انشاءات در مساحت 4.3 هکتار برای قبول 250 نفر مهمانان استراحت کنندگان سیاحان با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ساخته می‌شود. بنای اساسی مجمع دارای 37 حجره‌های استراحتی طبابتی سالمگردانی، حوض شناوری، 2 تالار مجلسی چهاربینی‌ها بوده، بناهای یاری رسان، فواره‌ها، شرشره‌ها، آبادانی، کبودیزارکنی و استراحتگاه طبق لایحه نمود زیبا و نظربا بخشیده همه شرایط‌های استراحت و فراغت فراهم می‌آیند و در این موضع فضای زیبا ایجاد می‌شود. در انشاءات کارهای ساختمانی از جانب 12 اداره و مؤسسه و شرکت ساختمانی با فرمایش اداره ساختمانی اساسی ولایت سوخت در اساس جدول جریان دارند. ادامه اخبار. در زمینه امتیازها در ساحه پرنده پروری سرشماری پرنده در مملکت زیاد گردیده با پرورش بدانه و کب نیز توجه ظاهر کرده می شود. امروز شماره کارخانه‌های پرنده پروری در مملکت به 119 عدد رسانده شده است و طلبات اهالی با تخم از حساب استحصال وطنی پورا تامین کرده می شود. گزارش خبرنگاران ما. امتیازی پیشنهاد نموده حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه پرنده پروری از جانب صاحبکاران ثمرناک و عاقلانه استفاده گردید و آن در زیاد شدن سرشمار گوشت و تخم پرنده زمینه گذاشت. اگر نشانداد سرشمار پرنده در سال 2018 6 میلیون و 657 بود، پس در 6 ماه سال جاری آن به بیش از 9 میلیون و 200 هزار رسانیده شد که نتیجه نظررس است. در این دوره در مملکت 374 میلیون دانه تخم استحصال کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 144 میلیون دانه زیاد می باشد. این حال 85,000 پرنده داریم، پرنده تخمی در تا آخر سال با 50,000 دیگر زیاد کرده است. هر روز ما تو 60,000 دانه تخم استحصال میکنیم. مقصد داریم ما برای این کاربری که داریم که در آینده گوشت پاریزی مرغ را در فعالیت مانیم. در زمینه امتیازهای پیشنهاد نموده در 6 ماه سال 2019 باز 12 کارخانه نوی پرنده پروری به کار شروع نمود. حاضر امتیازهای نقص برای فعالیت پرنده پروری بسیار امتیازهای نقص داده شده است. همه را و ما باید از این ثمرناک استفاده بریم. ضمن یک جمع در شهر دوشنبه و این هم با اشتراک پرنده پروران مملکت پهلوهای گوناگون ساحه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده. از جانب عالمان و متخصصان راههای نوی رشد بخشیدن ساحه پرنده پروری فهمانیده شد. همکنون طلبات اهالی با تخم پرنده از حساب استحصالات وطنی تامین کرده می شود و پرنده پروران خصوصا مسئولان کارخانه واحد دولتی صنعت پرنده پروری تاجیکستان به افزایش بخشیدن حجم استحصال گوشت تلاش دارند. در حال حاضر 15,000 سر داریم پرنده گوشتی که بعد از 40 روز تقریبا 30 تن گوشت می شود. بیشتر از این فعالیتمون در بخش استحصال تخم بود، الان در ساحه گوشت حرکت کرده است. طبق اطلاع داده شد امروز در مملکت 21 کارخانه به استحصال گوشت پرنده مشغول می باشد. شماره کارخانه های زمانوی برای ذبح مرغ باشد همگی 4 عدد را تشکیل می دهد. این هم در ناحیه های یاوان، دنغره، باباجان غفورов و شهر وحدت است. برای زیاد نمودن کشتارگاه ها نقشه ها طرح‌ریزی شده‌اند. حجم استحصال گوشت پرنده در دوره حساباتی 3543 تن را تشکیل داد و این نسبت به همین دوره سال گذشته 2642 تن زیاد می باشد. طبق معلوم شد پرنده پروران مملکت از دستگیری و غمخواری های همیشگی رهبریت عالی مملکت خوشحال بوده. رشد بخشیدن ساحه و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری را که هدف استراتژی حکومت مملکت انتخاب گردیده است وظیفه اولین درجه خویش می دانند.
дар истироҳатгоҳҳои тобистонаи мамлакат дар баробари ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон ҳамчунин ба онҳо забонҳои хориҷӣ низ омӯзонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Норак. 6 рӯз мешавад ки Беҳрӯз ҳамроҳи ҳамсолонаш дар маҷмӯаи истироҳатию фароғатии пули сангини шаҳри Норак, ки дар мавзеи хушобу ҳавои соҳили дарёи Вахш бунёд гардидааст, ба истироҳат фаро гирифта шудааст. Беҳрӯз дар баробари дӯстони зиёд пайдо кардан дар ин маҷмӯаи истироҳатӣ сатҳи забондонии худро мукаммал намудааст. Зеро дар ин ҷо дар баробари ба фароғат машғул гардидан устодони соҳибтаҷриба ба онҳо нозукиҳои забони русиро омӯзониданд. من اینجا اومدم رفیق پیدا کردم. من حس کردم که زبان روسی من خیلی خوب شد. در این مجموعه استراحتی و فراغتی که با نظر داشتی تمام خصوصیت‌های خاص موضع، آب صاف و روان و امکانات دیگری فراغت بنیاد یافته است، برای خوانندگان شرایط معاصری زبان آموزی مهیا گردیده است. برای مکمل نمودن سویه دانش خوانندگان، آموزگاران از دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان جلب گردیدند. هر سال تابستان ما خوانندگان مکتب میانه را به لاگری زبان آموزی از جمله زبان روسی جلب می‌نماییم. گذراندن آزمون‌های گوناگون میان خوانندگان در این مجموعه فراغتی به آن باعث گردید که بهترین‌ها با سپاسنامه و تحفه‌ها قدردانی گردند. باید گفت که جهت به استراحت و فراغت فرا گرفتن کودکان نورسان در فصل تابستان در استراحتگاه‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. در برابر آنکه خوانندگان در استراحتگاه‌ها به فراغت فرا گرفته می‌شوند، همزمان صیقل دادن دانش و مهارت و مکمل نمودن زبان آموزی از هدف‌های دیگر جلب خوانندگان به استراحتگاه‌ها به حساب می‌رود. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, таъсияту хонобод бошед.